ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सुसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदारि कुंदारि ओमकार बिंदुकार कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आगुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नूरं अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में कहा, विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसमें मुख्य है, ऐसा चारित्र कि जिसका फल निर्वाण है, उसको मैं कहूंगा। तो विशुद्ध दर्शन, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आचार्य भगवान ने कहा, सदुपयोगी जीव को श्रेणी आरोहण करने से क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख प्रकटता है। तो आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सदुपयोग अधिकार के बाद ज्ञान अधिकार, ज्ञान अधिकार के बाद सुख अधिकार, उसका वर्णन किया। उसमें से ज्ञान अधिकार चलता है। ज्ञान का प्रकार 5 है। उसमें 4 ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। 4 ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। जो 5वां ज्ञान है, केवल ज्ञान। तो आचार्य भगवान ज्ञान अधिकार में क्षायी ज्ञान की महिमा करते हैं। तो देखो, गाथा 39 गाथा, उसका हेडिंग है
कि अब का अर्थ है कि 38 गाथा में हमने अविद्यमान पर्यायों, भूत भावी की पर्यायों किसी एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, ऐसा हम सिद्ध कर चुके हैं। फिर से 38 गाथा का विषय क्या था कि जो पर्याय अविद्यमान है, जो भूत और भावी की पर्याय अविद्यमान है, ऐसी अविद्यमान पर्याय भी किसी एक अपेक्षा से उसका विद्यमानपना हमने सिद्ध किया था। ये सिद्ध करने के बाद अब वही अविद्यमान पर्यायों का ज्ञान प्रत्यक्षपणा दृढ़ कराने में आता है। अगली गाथा में तो हमने सिद्ध किया है कि अविद्यमान पर्याय कथनचित यानी कोई अपेक्षा से विद्यमान है, वो हमने सिद्ध किया था। वही बात को 39 गाथा में आचार्य भगवंत दूसरी न्याय युक्ति देकर दृढ़ कराना चाहते हैं। अब देखो गाथा 39, उसका शब्द है ज्ञाने अजात विनष्ट पर्यायोत्तणी प्रत्यक्षता नव होय जो तो ज्ञान ने ये दिव्य कोण कहे भला। अब देखो उसका अन्वयार्थ। जो अनुत्पन्न पर्याय और नष्ट पर्याय, अनुत्पन्न और नष्ट पर्याय, उसका अर्थ है भूत भावी की पर्याय। उसका अर्थ है सद्भूत असद्भूत पर्याय, सॉरी असद्भूत पर्याय। उसका अर्थ है जिस पर्याय का नाश हो गया है और जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, उसका अर्थ है अतीत और अनागत पर्याय। उसका अर्थ है जिसने हयाती अनुभव में ली थी और जिसकी हयाती अब तक अनुभव में आई नहीं, ऐसी पर्याय है। तो देखो जो अनुत्पन्न पर्याय, भविष्य की पर्याय अनुत्पन्न है, और नष्ट पर्याय भूतकाल की पर्याय विद्यमान हुई थी, नष्ट हो गई, व्यय हो गया। तो अनुत्पन्न पर्याय और नष्ट पर्याय
ज्ञान को यानी केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अगर नहीं होती तो वो ज्ञान को यानी केवल ज्ञान को दिव्य केवल ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? फिर से, जो केवल ज्ञान है उसको परिपूर्ण ज्ञान कहा, उसको एक समय में तन काल तन लोक को जानने वाला ज्ञान कहा, उसको ज्ञान गुण का परिपूर्ण सामर्थ्य की व्यक्तता कही, उसको कर्म के आवरण से रहित क्षय ज्ञान की कहा, उसको दिव्य ज्ञान कहा। तो जिस ज्ञान को आप केवल ज्ञान कहोगे, जिस ज्ञान को कर्म के आवरण से रहित क्षय ज्ञान कहोगे, जिसको आप युगपत ज्ञान कहोगे, जिसको आप ज्ञान का परिपूर्ण व्यक्त सामर्थ्य कहोगे, जिसको आप दिव्य ज्ञान कहोगे, अगर ऐसा ज्ञान भी भूत भावी की पर्यायों को नहीं जानता है, तो ऐसे ज्ञान को केवल ज्ञान कौन कहेंगे? ऐसे ज्ञान को युगपत ज्ञान कौन कहेंगे? ऐसे ज्ञान को क्षय ज्ञान कौन कहेगा? ऐसे ज्ञान को परिपूर्ण ज्ञान कौन कहेगा? ऐसे ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? आपने तो उसको पूर्ण ज्ञान कहा। एक तरफ से आप कहो कि ये ज्ञान दिव्य है, और दूसरी तरफ से कहो कि वो अविद्यमान पर्याय को जान नहीं सकता, तो आपकी दोनों बात में तो विरोध आता है। आपने पूर्ण ज्ञान कहा, लेकिन अविद्यमान पर्याय को जानता नहीं है, तो पूर्ण कहाँ रहा? आपने उसको युगपत ज्ञान कहा, एक साथ जानने वाला, लेकिन भूत भावी की पर्याय को न जाने, तो युगपतपना कहाँ रहा? आपने कहा कि भूत भावी पर्याय को नहीं जानेगा, तो उसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान पर्याय को जानेगा, और जब भविष्य की पर्याय आएगी तब उसको जानेगा। तो ये ज्ञान अक्रमिक कहाँ रहा? वो ज्ञान तो क्रमिक हो गया। अगर ये ज्ञान भूत भावी की पर्याय को नहीं जानता है, तो उसका अर्थ ये कि ज्ञान को किसी प्रकार का आवरण है, और ज्ञान को आवरण हो तो उसको हम क्षय ज्ञान कैसे कहेंगे? फिर से गुजराती में,
આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે અમે 38 ગાથામાં અવિદ્યમાન પર્યાય પણ કોઈ અપેક્ષાએ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે એમ અમે સિદ્ધ કર્યું છે. એવું સિદ્ધ કર્યા પછી અમને એવો ભાવ આવ્યો કે આ સિદ્ધ કરેલી વાત ફરી પાછી દ્રઢ કરાવીએ. તો એની દ્રઢતા માટે આચાર્ય ભગવંતે 39 ગાથા ફરીવાર લખી. આડત્રીસ ગાથાનો ભાવ એને દ્રઢ કરાવવા માટે આચાર્ય ભગવંતે કરુણા કરીને 39 ગાથામાં 38 ગાથાનો ભાવ દ્રઢ કરાવ્યો. 38 ગાથામાં જે સિદ્ધ કરવું છે એ જ સિદ્ધ 39 ગાથામાં કરવું છે. આડત્રીસ 39 ગાથા અલગ એ રીતે પડે છે કે ભૂત ભાવિ પર્યાય કોઈ અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ જ છે એમ જે 38 ગાથામાં સિદ્ધ કર્યું છે એ જ વાતને દ્રઢ કરવા માટે એ જ વાતને અમે કોઈ બીજા પ્રકારે ન્યાયયુક્તિ આપીને સિદ્ધ કરીએ છીએ. તો આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે અવિદ્યમાન પર્યાયો, અવિદ્યમાન પર્યાય એટલે ભૂતકાળ અને ભાવિકાળની પર્યાય, અતીત ને અનાગત પર્યાય, અસદભૂત પર્યાય, નાશ પામેલી અને નહીં ઉત્પન્ન થયેલી પર્યાય, જે ઉત્પન્ન થઈને નાશ પામી છે એવી પર્યાય અને હવે પછી ઉત્પન્ન થવાની છે એવી પર્યાય. જે પર્યાયની અનુભૂતિ જે પર્યાયનો અનુભવ થયો છે અને જે પર્યાયનો અનુભવ થયો નથી એવી પર્યાયો કેવળ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ છે એ વાત અમે આ ગાથામાં દ્રઢ કરાવીએ છીએ. હવે એનો અન્વયાર્થ અનુત્પન્ન પર્યાય તથા નષ્ટ પર્યાય. રાજુભાઈ સોરી, એટલે આ જ ગાથાને 39 ગાથામાં ફરીવાર દ્રઢ કરાવવાનું કારણ મારા આત્માના જ્ઞાન ગુણનો મહિમા વધારે કરવા માટે. જ્ઞાનની શક્તિ કેટલી છે એને દ્રઢ કરાવવું છે. અને બીજું કે અજ્ઞાનીઓ એક જ વાત કરે તો ક્યાં માને એમ છે. એ તો આપણે ગુરુદેવ માતાજી પાસે આ વાત સાંભળી છે ને એટલે તરત જ અંદરથી હકાર આવે છે. બાકી અન્ય જૈનોના શાસ્ત્રો
કે અન્ય મતિના શાસ્ત્રો, એમાં તમને આવી વાત ક્યાંય સાંભળવા જ નહીં મળે, વાંચવા જ નહીં મળે. હવે એક તરફ 363 પાખંડ મતો હોય ને બીજી તરફ એક સાચો મત હોય, તો સાચા મતવાળાને હું સાચો છું એવું પણ વારંવાર જાહેર કરવું પડે એવી વર્તમાન સ્થિતિ છે. આચાર્ય ભગવાન એની ઉપસ્થિતિમાં પણ 363 પાખંડ મત સિવાય શ્વેતાંબર મત, એના કાલ્પનિક શાસ્ત્રો, કે જે શાસ્ત્રો તીર્થંકરો દ્વારા કહેવાયેલા નથી, જે શાસ્ત્રો ગણધરોએ રચ્યા નથી, જે શાસ્ત્રો ભાવલિંગી મુનિરાજોએ રચ્યા નથી, પોતાની કલ્પનામાંથી ઉભા કરેલા, તો પોતાની કલ્પનામાંથી ઉભા કરેલા એને કારણે જે પ્રવૃત્તિ વિપરીતતાઓ એને ટાળવા માટે ફરી વાત કરે છે. બીજું, આચાર્ય ભગવાનને પોતાને જ ભગવાન પાસે ક્ષાયિક નું સ્વરૂપ સાંભળ્યું છે અને ભગવાન પાસે સાંભળેલી વાણી એનો સાર કહેવાની તો એને પ્રતિજ્ઞા કરી છે. માટે પોતાનો અંતરંગ ઉલ્લાસ, ક્ષાયિક જ્ઞાન પ્રત્યે પોતાની મહિમા, ભગવાન પાસે સાંભળેલી મહિમા અને અજ્ઞાની જીવો પણ એના પ્રત્યે કરુણા રાખીને ક્ષાયિકનું સ્વરૂપ સમજાવે છે કે તું આવું ક્ષાયિકપણું તારામાં પ્રગટ કરી શકે તેમ છો. તો જુઓ, અન્વયાર્થ, અનુત્પન્ન પર્યાય તથા નષ્ટ પર્યાય કેવળ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ ન હોય. કોને પ્રત્યક્ષ ન હોય? કેવળ જ્ઞાનને. કેવળ જ્ઞાન એટલે કર્મનું સર્વ પ્રકારે આવરણ દૂર થયું છે એવું એક ક્ષાયિક જ્ઞાન છે. કેવળ જ્ઞાન એટલે 3 કાળ 3 લોક માં રહેલા દ્રવ્યો એમના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સહિત યુગપદ જાણનારું જ્ઞાન છે. કેવળ જ્ઞાન ક્રમે પ્રવર્તું જ્ઞાન નથી, અક્રમે પ્રવર્તું જ્ઞાન છે. હવે જો તમે એક તરફથી એમ કહો કે જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન ભૂત ભાવિનું જાણતું નથી, તો એનો અર્થ એમ કે વિશ્વનું સ્વરૂપ અધૂરું જાણે છે. જ્ઞાનની ખીલવટ
અધુરાશ રૂપે ક્યારે હોય? તો કે કર્મનું આવરણ હોય તો, જ્ઞાનાવરણીનું આવરણ હોય તો તમે કેવળ જ્ઞાનને ક્ષાયી જ્ઞાન નહીં કહી શકો. હવે જો ભૂત ભાવિની પર્યાય કેવળ જ્ઞાન જાણતું નથી તો એ જ્ઞાન યુગપદ ન રહ્યું. વર્તમાન પર્યાયોને જાણે છે, ભવિષ્યની પર્યાયો આવશે ત્યારે જાણશે, તો એ જ્ઞાન ક્રમિક થઈ ગયું. એ જ્ઞાન યુગપદ ન રહ્યું, અક્રમે જાણનારું જ્ઞાન ન રહ્યું. જો જ્ઞાન અધુરાશપણે જાણે તો એ જ્ઞાનને દિવ્ય કોણ કહે? એ જ્ઞાનને પ્રતાપવન કોણ કહે? એ જ્ઞાનને ભવ્ય કોણ કહે? એ જ્ઞાનને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કોણ કહે? ભૂત ભાવિને જાણતું નથી તો અપૂર્ણ જ્ઞાન થયું. કેવળ જ્ઞાન તો જ્ઞાનનું પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય વ્યક્ત થયું, એને કેવળ જ્ઞાન કહ્યું. હવે જો પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય વ્યક્ત થયા પછી ભૂત ભાવિને ન જાણે તો હવે ભૂત ભાવિને કયું જ્ઞાન જાણશે? કારણ કે જ્ઞાનનું પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય વ્યક્ત થઈ ગયું, એ ન જાણી શક્યું તો હવે કયું જ્ઞાન જાણશે? તો કોઈ જ્ઞાન જાણનારું જ ન રહ્યું ભૂત ભાવિને. ખ્યાલ આવે છે? દલીલ ખ્યાલમાં આવે છે, ન્યાય ખ્યાલમાં આવે છે. એક તરફથી તમે એને દિવ્ય જ્ઞાન કહો અને પાછું આવરણ વાળું જ્ઞાન કહો, દિવ્ય જ્ઞાન કહો અને પાછું અધુરાશ વાળું જ્ઞાન કહો, દિવ્ય જ્ઞાન કહો અને પાછું એને ક્રમિક જ્ઞાન કહો. એને તમે પૂર્ણ જ્ઞાન કહો અને જાણપણું અપૂર્ણ કહો. એ વાત તો ન્યાયથી વિરુદ્ધ છે. ખ્યાલમાં આવે છે? હવે જો ટીકા, जिसने हयाती का, जिसको हयाती का अनुभव नहीं है, क्या कहा? भविष्य की पर्याय, वो तो उसकी हयाती का अनुभव नहीं, और जिसकी हयाती भूतकाल में अनुभव में आ चुकी, तो जिसकी हयाती का अनुभव नहीं वो भविष्य की पर्याय हुई, और जिसका अनुभव कर लिया वो भूतकाल की पर्याय हो गई. ऐसे पर्याय मात्र को जो ज्ञान अपनी निर्विघ्न खिली हुई अखंडित प्रतापवान प्रभु शक्ति यानी महासामर्थ वाली शक्ति के जोर से
अत्यंत आक्रमित होकर यानी उसको पहुंच पाना। वो पर्याय यानी अविद्यमान पर्याय हो, अपना स्वरूप सर्वस्व को अक्रमे, क्रम बिना, अर्पे यानी जनाए, इस प्रकार उसको अपना प्रतिनियत न करे, यानी अपने में प्रत्यक्ष न जाने, तो वो ज्ञान को दिव्यता सी, तो ये ज्ञान तो दिव्य नहीं रहा। फिर से टीका, फिर से રાજુભાઈ ગુજરાતીમાં લઈ લેશો? हाँ, उसके जो शब्द है वो 2 बार हिंदी में 2 बार गुजराती में आएगा, क्योंकि जब विषय चलता है तब समझ लेने की कोशिश करना। सब याद नहीं रहेगा, लेकिन उसके पीछे जो न्याय होता है, उसके पीछे जो लॉजिक होता है, वो समझ में आएगा तो याद रह जाएगा। आचार्य भगवान की जो शैली है उसमें दिखाया गया लॉजिक, स्ट्रॉन्ग लॉजिक, उसको पकड़ करने की कोशिश करनी चाहिए। लॉजिक से आपको याद रखने का बोझ उठाना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद रह जाएगा। देखिए फिर से, जिसकी हयाती का अनुभव नहीं है और जिसकी हयाती का अनुभव हो चुका है, ऐसे अनुत्पन्न और नष्ट पर्याय मात्र को, यानी सभी पर्याय को, पर्याय मात्र को उसका अर्थ क्या है? सभी पर्याय यानी भूत भावी की सभी पर्याय। सभी पर्याय को जो ज्ञान यानी केवल ज्ञान, युक्त ज्ञान, अपनी जो केवल ज्ञान है वो स्वयं की, जो ज्ञान अपनी का अर्थ है स्वयं की, स्वयं की निर्विघ्न खिल उठी, विघ्न रहित, उसका अर्थ क्या है?
कर्म आवरण से रहित। केवल ज्ञान कैसा है? उसमें कर्म का आवरण नहीं, क्षायिक ज्ञान कहा ना। क्षायिक का अर्थ क्या है? सभी प्रकार के कर्म के आवरण क्षय हो चुके। तो जो ज्ञान यानी केवल ज्ञान स्वयं निर्विघ्न यानी कर्म आवरण से रहित खिल उठा। वो ज्ञान कैसा है? अखंडित। अखंडित का अर्थ ज्ञान में खंड नहीं पड़ते, एक के बाद एक जानेंगे तो वो खंड खंड ज्ञान कहलाएगा। एक के बाद एक को जानना, उसको खंड खंड ज्ञान कहते हैं। ये अखंडित, एक साथ जानने वाला, खंड किए बिना जानने वाला, युगपत जानने वाला। अखंडित का अर्थ है खंड किए बिना, उसका अर्थ है युगपत जानना। तो अखंडित प्रताप वाली, देखो केवल ज्ञान की दिव्यता क्या है? तो कि केवल ज्ञान युगपत जान सकता है, केवल ज्ञान अखंडित जान सकता है, केवल ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के आवरण से रहित है। इसलिए ऐसे ज्ञान को प्रतापवंत ज्ञान कहा, ऐसे ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा। अब देखो प्रभु शक्ति, प्रभु शक्ति એટલે महासामर्थ्य के साथ देखो आत्मा में से आत्मा में जो ज्ञान का शक्ति रूप सामर्थ्य था, वो परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य एक समय में एक साथ पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हो गया। फिर से ज्ञान में जो शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण सामर्थ्य सिर्फ एक समय में एक साथ व्यक्त हो गया, इसलिए उसको महासामर्थ्यवान कहा। वो अपने पूरे जोश के साथ व्यक्तता हुई। वो इतना जोश था, इतना जोश था कि उसकी प्रगटता में विश्व का एक भी द्रव्य उसकी भूत वर्तमान भावी पर्याये जाने बिना नहीं रहती। इतना पूर्ण जोश से ज्ञान का सामर्थ्य व्यक्त हुआ है। देखो पानी का पूर आता है और इतना जोश पूर्वक आता है कि पूरे गांव में,
पूरे गांव में, पूरे शहर में जो कुछ है उसको घसीट कर खींच के ले गया। ये पानी का जोश है। उसी प्रकार ज्ञान का जोश ऐसा है कि एक तो एक समय में परिपूर्ण जोश बाहर आया, जो एक समय में पूर्ण सामर्थ्य प्रकट हुआ, तो उसका जोश कितना होना चाहिए। और वो जोश कैसा है, तो कि वो ज्ञान का सामर्थ्य एक समय में जो व्यक्त हुआ, उसमें विश्व के एक भी द्रव्य अपनी भूत वर्तमान भावी पर्याय न जनाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो ज्ञान का जोश ने विश्व के सभी द्रव्यों का अविद्यमान सभी पर्यायों को भी जान लिया। जो ज्ञेय का स्वरूप था, जो ज्ञेय का स्वरूप जनाना, वो ज्ञेयों ने जनाने के लिए ज्ञान के प्रति नियत हो गए। ज्ञान तो सब कुछ जना दिया, और ज्ञान ने स्वयं में प्रत्यक्ष जान लिया। ऐसा ज्ञान होने के कारण ये ज्ञान दिव्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। इसलिए पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ ज्ञान, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। एक समय में 3 काल 3 लोग को जान लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो पराकाष्ठा ये पहुंचा हुआ ज्ञान के लिए अविद्यमान पर्यायों को जानना योग्य है। पराकाष्ठे पहुंचा हुआ ज्ञान को ये सब उपपन्न यानी योग्य है। अब फिर से गुजराती में जो टीका, जेमणे हयाती अनुभवी नहीं, भविष्यनी पर्याय विद्यमान छे, तो के भविष्यनी पर्याय विद्यमान થઈ જ નથી, માટે ભવિષ્યની पर्याय અનુભવમાં આવી નથી। જેમણે એટલે 6 દ્રવ્યોએ, 6 દ્રવ્યોએ હયાતી અનુભવી નથી, એટલે ભવિષ્યની पर्याय ક્યારે પ્રગટ કરી નથી। અને જેમણે એટલે 6 દ્રવ્યોએ
ભૂતકાળની પર્યાય અનુભવી લીધી છે એવા અનુત્પન્ન, ભવિષ્યની પર્યાય અનુત્પન્ન, ભૂતકાળની પર્યાય નષ્ટ, છ દ્રવ્યની ભવિષ્યની પર્યાય અનુત્પન્ન છે, ભૂતકાળની પર્યાયો નષ્ટ થઈ ચૂકી છે. હવે કે છે એવા અનુત્પન્ન અને નષ્ટ પર્યાય માત્રને, એટલે ભૂત ભાવિની બધી પર્યાયોને જો જ્ઞાન એટલે કેવળ જ્ઞાન પોતાની નિર્વિઘ્ને ખીલેલી કેવળ જ્ઞાન છે એને કર્મના આવરણનું વિઘ્ન નથી, કર્મના આવરણનું નિમિત્ત પણ નથી. કેવળ જ્ઞાન એને જ્ઞાનાવરણી કર્મનું આવરણ નથી. એટલે કેવળ જ્ઞાન એ સહજ જ્ઞાન છે, સ્વાભાવિક જ્ઞાન છે, પૂર્ણ જ્ઞાન છે. એ નિર્વિઘ્ને ખીલેલું, આવરણ વગર ખીલેલું કેવળ જ્ઞાન, અખંડિત પ્રતાપવાળું. અખંડિત એટલે એ જ્ઞાન ખંડ કરીને જાણતું નથી, એક એકનો ભેદ કરીને જાણતું નથી, ક્રમે જાણતું નથી, ક્રમે જાણતું નથી, જ્ઞાનમાં ખંડ પડતા નથી, માટે અખંડિત એટલે યુગપદ. પ્રતાપવાળું એટલે દિવ્યતાવાળું. કેવળ જ્ઞાન કર્મના આવરણથી રહિત છે, કેવળ જ્ઞાન અખંડિત છે, કેવળ જ્ઞાન પ્રતાપન છે, એટલે કે કેવળ જ્ઞાન દિવ્ય છે. હવે કે છે પ્રભુ શક્તિ વડે, પ્રભુ શક્તિ એટલે મહાસામર્થ્ય વડે, મહાસામર્થ્ય વડે એટલે પરિપૂર્ણ જોરથી, પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય દ્વારા, પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય દ્વારા શું કામ કહ્યું? તો કે કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય, કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય એમાં જ્ઞાનનું પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય પ્રગટ થયું. એક સમયમાં અનંતું સામર્થ્ય પ્રગટ થયું. તો એક સમયમાં બધું સામર્થ્ય પ્રગટે. ક્યારે પ્રગટે? પૂર્ણ પુરુષાર્થનું જોર હોય તો. હવે એક સમયમાં પ્રગટ થઈને ત્રણ કાળ ત્રણ લોક ના બધા દ્રવ્યોને એના દ્રવ્ય ગુણ ભૂતકાળની, વર્તમાનની ને ભવિષ્યની પર્યાયો સાથે જાણી લે. તો એ જ્ઞાનનું કેટલું સામર્થ્ય વ્યક્ત થયું છે અને કેટલા સમયમાં સામર્થ્ય વ્યક્ત થયું? તો કે એક સમયમાં. કેટલું સામર્થ્ય વ્યક્ત થયું? તો કે એને કર્મનું આવરણ નથી, માટે પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય વ્યક્ત થયું. તો જ્યારે એક સમયમાં પૂર્ણ સામર્થ્ય વ્યક્ત થાય તો એ કેટલા જોરપૂર્વક પ્રગટ થાય.
ખ્યાલ આવે છે? એક એક શબ્દને સમજવાની કોશિશ કરવી પડે. છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજ આ શાસ્ત્ર રચના કરે. અને આ ટીકા પણ અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ, એ પણ આચાર્ય છે. આચાર્ય ભગવંત, એમના શબ્દો ગંભીર, અને આ ગુજરાતી ભાષાંતર થયું તો એ શબ્દોની ગંભીરતા જાળવીને કર્યું છે. શબ્દો ડાયલ્યુટ નથી થયા. જાગૃતિપૂર્વક ભાષાંતર થયું છે. ભાષાંતર કરનારે જીનવાણી પ્રત્યે જાગૃતતા રાખીને, પ્રમાણિકતા રાખીને, ભવભીરું થઈને ભાષાંતર કર્યું છે. ખ્યાલ આવે છે? જો શું તો રાજુભાઈ અહીંયા જોરપૂર્વક એટલે એટલો પુરુષાર્થ, એટલે કેવળ જ્ઞાન થયું છે એટલે એને પરિપૂર્ણ શક્તિ તો ખીલવટ પામી ગઈ છે. પરિપૂર્ણ પુરુષાર્થ તો પ્રગટ થઈ ચૂક્યો છે. કારણ કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય પ્રગટ થયું છે. હવે એક સમયમાં અનંતું સામર્થ્ય પ્રગટ થાય તો એ જોશપૂર્વક જ પ્રગટ થાય ને. એટલે એક સમયમાં ક્યાંથી પ્રગટ થઈ જાય? પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય ક્યાંથી પ્રગટ થાય? બરાબર. પૂરા જોશ સાથે પ્રગટ થયું, પણ એ સામર્થ્ય પ્રગટ થયું એનું કાર્ય શું છે, એનો સ્વભાવ શું છે, જાણવાનો. શું જાણશે અને કઈ રીતે જાણશે? તો કે જાણશે અખંડિતપણે, ખંડ નહીં પડે, ક્રમ નહીં પડે. એક તો એનો સ્વભાવ જાણવાનો. કેટલું જાણશે, કેમ જાણશે? તો કે અખંડિતપણે જાણશે. કોને જાણશે? તો કે જણાવવા લાયક એક પદાર્થ પણ, જણાવવા લાયક એક પર્યાય પણ એના જાણપણાની બહાર નહીં રહે. એટલી આચાર્ય ભગવાન ન્યાયયુક્તિ આપે કે કેમે કરીને જીવ પોતાના સ્વભાવનો મહિમા કરે, સ્વભાવ તરફ વળે. તો શું કીધું કે મહાસામર્થ્ય વડે જોરથી અત્યંત અક્રમીને પહોંચી વળીને તે પર્યાયો એટલે કે અવિદ્યમાન પર્યાયો પોતાના સ્વરૂપ સર્વસ્વને અવિદ્યમાન પર્યાયનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ અક્રમે અર્પે, જ્ઞાનને અર્પી દે, જ્ઞાનને જણાવી દે. જણાવનાર પણ અક્રમે જણાવે છે અને જાણનાર પણ અક્રમે જાણે છે. જાણનાર પણ અખંડિતપણે જાણે છે અને જણાવનાર પણ અખંડિતપણે જણાવે છે.
હવે કે છે આ રીતે તેમને પોતાના પ્રતિ નિયત ન કરે, આ રીતે તેમને તેમને એટલે અવિદ્યમાન પર્યાયોને પોતાના પ્રતિ એટલે પોતામાં પ્રત્યક્ષ ન જાણે તો તે જ્ઞાનની દિવ્યતા સી. જો કેવળ જ્ઞાન અખંડિતપણે ન જાણે, જો કેવળ જ્ઞાન નિર્વિઘ્ને ન ખીલે, જો કેવળ જ્ઞાન પ્રતાપવંત ન હોય, જો કેવળ જ્ઞાન મહાસામર્થ્ય વડે પ્રગટ ન થાય, જો કેવળ જ્ઞાન અવિદ્યમાન પર્યાયોને પહોંચી ન વળે, જો કેવળ જ્ઞાન અક્રમે વિશ્વના પદાર્થો એને જણાવે, તેને ન જાણે, તો પછી એવા જ્ઞાનને દિવ્ય જ્ઞાન કોણ કહે? તો અમે કયા જ્ઞાનને દિવ્ય જ્ઞાન કહીએ છીએ? તો કે કેવળ જ્ઞાનને દિવ્ય જ્ઞાન કહીએ છીએ. કેવળ જ્ઞાનને દિવ્ય જ્ઞાન કેમ કહ્યું? તો કે કેવળ જ્ઞાન અખંડિત જ્ઞાન છે, મહાસામર્થ્ય સાથે પ્રગટ થાય છે, અક્રમીને જાણી લે છે, જણાવવા લાયક પદાર્થો જે કાંઈ જણાવે છે એને યુગપત જાણી લે છે. એ જ્ઞાન પ્રતાપવંત છે, એ જ્ઞાન પરિપૂર્ણ છે, એ જ્ઞાન કર્મના આવરણથી રહિત છે, એ જ્ઞાન પૂર્ણ સામર્થ્ય વાળું છે, માટે એ જ્ઞાન દિવ્ય જ્ઞાન છે. રાજુભાઈ, હા, આપણી દુનિયાની એક વસ્તુની બધી જ પર્યાયો કાળમાં રહેલી છે એવું કહી શકાય ને? બધી પડેલી જ છે બધી. હા, એક પણ પર્યાયો કેવળ જ્ઞાનમાં જાણવા વગરની ન રહે. પછી ન્યાયથી વિચારો ને તો કે જો કોઈ જ્ઞાન આખા વિશ્વને જાણનારું ન હોય તો વિશ્વના સ્વરૂપનું નિરૂપણ ક્યાંથી થઈ શકે? બીજું કે વિશ્વના પદાર્થો જો અનંત હોય અને જ્ઞાન માત્ર ક્રમિક જ હોય તો ક્રમિક જ્ઞાન અનંત પદાર્થોને કેમ જાણે? કારણ કે અનંતનો તો અંત નથી. ક્રમે જાણવા જા તો અનંતનો અંત ક્યાં આવવાનો છે? માટે કોઈ જ્ઞાન એવું હોવું જોઈએ કે આખા વિશ્વને યુગપત જાણે. એટલે કે બધી ઓલરેડી પર્યાયો બધાની પડેલી જ છે કાળની અંદર. હા, નિશ્ચિત પડેલી છે, નિશ્ચિત જ છે. ઓ માય ગોડ. જ્ઞાનથી પણ નક્કી થાય નિશ્ચિત છે, અને જ્ઞેયત્વથી પણ નક્કી થાય કે નિશ્ચિત છે. કારણ કે બધા પદાર્થો પોતાની ભૂત ભાવિની પર્યાય જણાવે છે કે નહીં? હવે ભૂત ભાવિની પર્યાયો જણાવે છે તો નિશ્ચિત છે એને જણાવે છે કે અનિશ્ચિત છે એને જણાવે છે?
તો કે નિશ્ચિત જ હોવી જોઈએ પર્યાયો. પણ જ્ઞાન નિશ્ચિત છે એમ કહો એનો અર્થ જ એમ કે જ્ઞેયની પર્યાયો નિશ્ચિત છે, અને જ્ઞેયની પર્યાયો નિશ્ચિત છે એનો અર્થ જ એમ કે જ્ઞાન પણ નિશ્ચિત પર્યાયને જ જાણે છે. આથી એમ કહ્યું કે પરાકાષ્ઠે પહોંચેલા જ્ઞાનને આ બધું યોગ્ય છે. ભાવાર્થ, અનંત મહિમાવંત કેવળ જ્ઞાનની એ દિવ્યતા છે કે તે અનંત દ્રવ્યોના સમસ્ત પર્યાયોને એટલે કે અતીત અનાગત પર્યાયોને પણ સંપૂર્ણપણે એક જ સમયે પ્રત્યક્ષ જાણે છે. લો આ 39 ગાથા થઈ. સમય થયો છે. બહુ જ સુંદર ભાઈ, બહુ જ સુંદર, અતિ સુંદર આપણો આત્મા. હા, ગુરુદેવ માતાજી એટલી ચોખવટ કરી છે અને આચાર્ય ભગવાન પણ એટલું જ ચોખવટ પૂર્વક લખ્યું છે, અને ભાષાંતર કરનારે પણ એ શબ્દોની ગંભીરતા જાળવી રાખી છે. બધાનો બહુ ઉપકાર આપણા ઉપર છે, બધાનો બહુ જ ઉપકાર છે આપણા ઉપર, કરુણા સાગરો છે બધા. હા, એ ભાષાંતર બહુ સરસ કર્યું છે. હા, સુપર આઉટસ્ટેન્ડિંગ, અતિ સરસ. ન ભૂતો ન કાલનું રિવિઝન લેવાનું છે. ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. હા, જો ગાથા 138 એનું રિવિઝન આપણે કરવાનું છે. ગાથા 138 એનો અન્વયાર્થ વાંચતા પહેલા કોઈ પણ ગાથાનો અર્થ કરતા સમયે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ કયો અધિકાર ચાલે છે. તો કે આ આશ્રવ અધિકારની ગાથા છે. પછી આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આશ્રવ બે પ્રકારના છે, ભાવાશ્રવ, દ્રવ્યાશ્રવ. ભાવાશ્રવ જીવના પરિણામ છે, દ્રવ્યાશ્રવ પૂતગલના પરિણામ છે. ભાવાશ્રવ છે એનો આપણને એક ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વિભાવરૂપ પરિણામ છે, વિકારરૂપ પરિણામ છે. આશ્રવનું ફળ સંસાર છે, ને આશ્રવ તત્વ છોડવા જેવું તત્વ છે, ત્યાગવા જેવું તત્વ છે. આશ્રવ રોકાય તો સંવરની ઉત્પત્તિ થાય, તો શુદ્ધતાની ઉત્પત્તિ થાય. આટલી વાતનો સામાન્ય આપણને ખ્યાલ હોય પછી ગાથા વાંચીએ તો આપણાથી પણ ગાથાનો અર્થ યથાર્થ નીકળે એવી કોશિશ થાય. જો અન્વયાર્થ, જ્યારે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ છે ભાવાશ્રવ. ક્રોધનો અર્થ છે શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય પ્રત્યે અરુચિનો ભાવ. માનનો અર્થ છે કે બીજા જીવો કરતા મારામાં કંઈક અધિકતા છે. એ અભિપ્રાય પણ અજ્ઞાનીનો વિપરીત છે. માયા એટલે કપટ. કપટના અર્થ બે રીતે થાય. અંદર ભાવમાં કંઈ જુદું હોય અને બહારની ચેષ્ટા જુદી હોય
તો પણ કપટ કહેવાય, માયા કહેવાય. મુનિરાજનું જીવન છે એને સહજ કીધું. સહજનો અર્થ શું? કે અંતરંગમાં ભાવલિંગ પ્રગટ્યું છે. તો બહારની ક્રિયા પણ અંતરંગના ભાવલિંગ પ્રમાણે હોય. તો અંતરંગનો ભાવ અને બાહ્ય ક્રિયા બેનો સુમેળ હોય તો એને સહજ કહેવાય. પણ એવો સુમેળ ન હોય, દ્રવ્યલિંગ લીધું પણ ભાવલિંગ પ્રગટ્યું ન હોય, તો એને કપટ કહેવાય. મુનિપણું મનાવે તો એને કપટ કહેવાય. કપટનો બીજી રીતે અર્થ, આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, છતાં હું મોહી, રાગી, દ્વેષી છું એવું માનવું, એ કપટનો ભાવ છે. આશ્રવ તત્વ છોડવા જેવું છે, છતાં એને ગ્રહણ કરવા જેવું માનવું, એ કપટનો ભાવ છે. પુણ્ય આશ્રવ અને પાપ આશ્રવ. પુણ્ય આશ્રવ એમાં મીઠાશ વેદાય અને પાપ આશ્રવ છોડવા જેવા લાગે. તો કે પુણ્ય આશ્રવ એ બંધનું કારણ છે, છતાં તને કરવા જેવા લાગ્યા, એ માયાચાર છે, કપટનો ભાવ છે. લોભ એટલે પર પદાર્થને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા. આ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ દ્રવ્યો મનના આશ્રય ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે દ્રવ્યમન સાથે જોડાઈને જે વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે, એ વિકલ્પ ક્રોધનો પણ હોઈ શકે, માનનો પણ હોઈ શકે, માયાનો પણ હોઈ શકે, લોભનો પણ હોઈ શકે. તો એ પરિણામ દ્રવ્યમનના આશ્રય ઉત્પન્ન થાય છે. આ પરિણામ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે જીવની સત્તામાં, જીવના ક્ષેત્રમાં. એ પરિણામ જેવા ઉત્પન્ન થયા એ જ સમયે ફળ આપે છે. શું ફળ આપે છે? તો કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભને કારણે જીવને ફળ સ્વરૂપે આકુળતા ઉત્પન્ન થાય છે. આકુળતા કયો, વ્યાકુળતા કયો, એ દુઃખદાયક પરિણામ છે. તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભનું ફળ ઇન્દ્રિય દુઃખ છે. આવા પરિણામોને, ક્રોધ, માન, માયા, લોભના પરિણામને જ્ઞાનીઓ કસાય કહે છે, કલુષતા કહે છે, અથવા આકુળતામય પરિણામ કહે છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ છે કસાય. કસાયના 4 પ્રકાર: ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. કસાયની ઇન્ટેન્સિટીના 4 પ્રકાર: અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન, સંજ્વલન.
તો કે છે કે આ ચિત્તની કલુષતાના સ્વરૂપનું કથન છે. મનના સંગે જીવના ભાવમાં ઉત્પન્ન થતો કસાય, ઉત્પન્ન થતી આકુળતા, એના સ્વરૂપનું કથન છે. હવે કે છે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ના તીવ્ર ઉદયે ક્રોધ કર્મ, માન કર્મ, માયા કર્મ અને લોભ કર્મ એનો ઉદય આવ્યો. જીવ એમાં હોંશે હોંશે જોડાઈ ગયો. એમાં જોડાતા જીવની સત્તામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઉત્પન્ન થયા. જીવની સત્તામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઉત્પન્ન થયા. એના ફળ સ્વરૂપે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી આકુળતાઓ, વ્યાકુળતા ઉત્પન્ન થઈ. આવા પરિણામ જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન કરવા એ કલુષતા છે, ભાવાશ્રવ છે. હવે જો મંદ ઉદય આવે, પેલા તીવ્ર ઉદય લીધો, પછી મંદ ઉદય આવે તો તીવ્ર ઉદય કરતા મંદ ઉદય, તો તીવ્ર ઉદયમાં આકુળતા, વ્યાકુળતાની જે માત્રા હતી, તીવ્રતા હતી, જે ઇન્ટેન્સિટી હતી, એ મંદ ઉદયમાં તીવ્રતા ઘટી, માત્રા ઘટી, ઇન્ટેન્સિટી ઘટી, તો એને કમ્પેરેટિવલી પ્રસન્નતા લાગે છે. હવે કર્મનો તીવ્ર ઉદય હોય તો પણ કસાય, ને મંદ ઉદય હોય તો પણ કસાય. તીવ્ર ઉદય કરતા મંદ ઉદય સારો, એવી માન્યતા અજ્ઞાનીની છે. એ પણ કપટ છે. હવે કે છે આવી અકલુષતા એટલે કે કર્મનો મંદ ઉદય અજ્ઞાનીને પણ હોય છે. પેલા તીવ્ર ઉદયની વાત કરી, પછી મંદ ઉદયની વાત કરી. હવે ત્રીજી વાત કરે છે કે કસાયના ઉદયને અનુસરતી પરિણતિમાંથી અનાદિકાળથી શું ચાલે છે? તો કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કર્મના ઉદયો આવે છે. જીવ એમાં એ તીવ્ર ઉદય હોય કે મંદ ઉદય હોય એમાં જોડાય છે. તીવ્ર ઉદયમાં આકુળ વ્યાકુળ થાય છે, મંદ ઉદયમાં પ્રસન્ન રહે છે. આવી બે સ્થિતિ તો અનાદિથી ચાલે છે. હવે ત્રીજી સ્થિતિની વાત કરવી છે. કસાયના ઉદયને અનુસરતી પરિણતિમાંથી અનાદિકાળથી કસાયનો ઉદય ચાલતો હતો અને એ ઉદયમાં જોડાવું એવું અજ્ઞાની જીવ અનુસરણ કરતો હતો. હવે કે છે કે એવી પરિણતિમાંથી ઉપયોગને
અસમગ્રપણે પાછો વાળ્યો હોય. અસમગ્રપણે એટલે અપૂર્ણપણે. અપૂર્ણપણે પાછો વાળ્યો હોય ત્યારે કદાચ જ્ઞાનીને પણ હોય છે. કદાચ શું કે છે કે ઉપયોગને પાછો વાળ્યો હોય ત્યારે મધ્યમ ભૂમિકામાં, મધ્યમ ભૂમિકા એટલે ચોથું ગુણસ્થાન, પાંચમું ગુણસ્થાન, છઠ્ઠું, સાતમું ગુણસ્થાન, એમાં કદાચિત જ્ઞાનીને પણ હોય છે. હવે એનો અર્થ શું? પેલો અપૂર્ણપણે એટલે શું? તો કે અપૂર્ણપણાનો અર્થ એવો છે કે ચોથા ગુણસ્થાને સમ્યક દ્રષ્ટિ મિથ્યાત્વ, કર્મ અને અનંતાનુબંધી કસાઈમાં જોડાયેલા નથી, પણ અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન, સંજ્વલન કર્મના ઉદયમાં જોડાયેલા છે. તો મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કર્મના ઉદયમાં નથી જોડાણા, બાકીના ત્રણમાં જોડાણા છે, એટલે અપૂર્ણપણે કહેવાય. પંચમ ગુણસ્થાન હોય તો મિથ્યાત્વ સહિત બે કસાઈમાં જોડાયા નથી, બાકીના બે કસાઈના કર્મના ઉદયમાં જોડાયેલા છે, માટે અપૂર્ણપણે કહેવાય. મુનિ મિથ્યાત્વ સહિત ત્રણ કસાઈમાં જોડાયેલા નથી, એક કસાઈમાં જોડાયેલા છે, માટે એને અપૂર્ણપણે કહેવાય. હવે આવું થાય ત્યારે, અપૂર્ણપણે જોડાય ત્યારે અજ્ઞાની જ્ઞાની થાય છે. અજ્ઞાની કેવું થાય છે? તો કે જ્ઞાની થાય છે. એટલે જો કૌંસમાં શું લખ્યું છે? કસાઈના ઉદયને અનુસરતા પરિણમનમાંથી ઉપયોગને પૂરો પાછો વાળ્યો ન હોય. પૂરો પાછો વાળ્યો ન હોય એનો અર્થ શું? કે અમુક કર્મથી પાછો ફર્યો છે ને અમુક કર્મમાં જોડાયેલો છે. તો એવા જીવને પણ ભાવાશ્રવ છે, જેટલું કર્મ સાથે જોડાણ છે એટલું ભાવાશ્રવ પણ છે, અને જેટલું જોડાણ નથી એટલું સંવર્તત્વ છે. એવી મિશ્ર દશા હોય છે. લો સમય થયો છે. ઓકે, જય હો બોલાવો કોઈ. Thank you Rajubai, that was very nice, that was very good, excellent. Thank you Raju. જય હો બોલાવી દઉં? હા બોલાવી દો રાજુ બાબા. હા, હમ ભક્તોના તારણહાર શ્રી કહન ગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય. જીનવાણી માતનો જય. ભગવાન પ્રણીત સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. સુવર્ણપુરી તીર્થધામનો જય. 1008 વાર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર, જય જયકાર. માતાજીનું જ્ઞાન બોલે સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. બાહુબલી ભગવાનનો જય. જંબુદ્વીપ મધ્ય વિરાજમાન થનાર સર્વ જીનેન્દ્ર ભગવંતનો જય. જય
ભાવિ ગંધર દેવેન્દ્ર કીર્તિ ગંધર ભગવાનનો જય હો. જય હો. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. અચ્છા રાજુભાઈ, કાલથી તો જન્મ જયંતિ ચાલુ છે એટલે આપણા બધા ક્લાસ તો બંધ રહેતો. બધા મ્યુટ કરશો. ફ્રાઈડે મોર્નિંગ થી ચાલુ થશે 8:45 થી આપણા વચનામૃત થી. હા ફ્રાઈડે આપણે રાજુભાઈ અમારા લોકોએ કીધું છે કે બધા વિદ્વાનો બી આવવાના છે, એટલે તમે બી આપશો ને 5 દિવસની દરમિયાન. મારે 10 દિવસ છે. આટલી 10 દિવસ સવાર સાંજ અલગ અલગ સ્વાધ્યાયકાર છે. 10 સ્વાધ્યાયકાર છે અને મારે 11 તારીખે રાતે લેવાનું છે 7:30 થી 8:15. રાજુભાઈ કેમ 10 દિવસ? 10 દિવસ નહીં, 5 દિવસ. 10 ક્લાસ 5 દિવસ 10 ક્લાસ. એટલે તમારું ક્યારે તમે કીધું રાજુભાઈ? 11 તારીખે સાંજના 7 થી 8:15. 7:30 થી 8:15. 7:30 થી 8:15. ઓકે. અને એનો વિષય શું હશે ભાઈ? એ ગુરુદેવના વચનામૃત હશે, એમાંથી એક વચનામૃત પસંદ કરીશ. ઓકે. આપણે આ યોગસાર મળી શકે એમ છે ભાઈ? યોગસાર હા, જો તમારી પાસે PDF હોય તો મોકલાવી શકાશે ભાઈ પ્લીઝ? હા ઓકે. થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. બધાને જય જિનેન્દ્ર ભાઈ. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. બીજું કે આપણે 5 શક્તિ બાકી હતી ને, તો 5 શક્તિ બધાને એનું રેકોર્ડિંગ ચાલે છે, એ થતી જશે, મોકલતા જશે. હા થેન્ક યુ રાજુભાઈ. અને તમારા જે અષ્ટપાઉડ ચાલુ નથી થયું ને? થેન્ક યુ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. લગભગ ફ્રાઈડે થી ચાલુ થશે એવું લાગે છે. મોર્નિંગ માં 6:30 ને? હા, ટાઈમ થોડુંક આગળ પાછળ થશે, હું મેસેજ કરીશ. ઓકે રાજુભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર બધાને. રાજુભાઈ થેન્ક યુ.